Okay, let us start again. Okay, we have here V of RT now. So I have already said that R plus and R minus are the distance from the charge plus Q and minus Q. So R plus and R minus, I write it combined. So here we can write R plus or minus as using the cosine law. Here using this triangle plus Q, the field point and the origin. So we have here that triangle. Using that triangle and the angle theta, we can write the cosine law, which is you can write R plus as root of R square plus so root of R square minus R into D into cos theta plus D by 2 whole square. D by 2 is the distance from the origin to the positive Q plus Q. So that distance is D by 2. So D by 2 square plus R square minus RD cos theta will be R plus. Understood? So R minus will be it will be the opposite. So R square plus RD cos theta plus D by 2 whole square. Understood? This is cosine law. So from the cosine law is applied to a triangle. If you know the angle between two vectors as theta, then here two vectors is R and D by 2. So the R, which is the distance from the origin to the field point. So that vector and the vector which is towards the plus Q, which is D by 2 from the origin. So if you know those two vectors and the angle between those two vectors, you can find the other vector which makes the full triangle. So that means that other vector which is R plus, which is equal to square root of R square plus D by 2 square minus RD cos theta. Okay. So this is the RD cos theta, and this is the equation 6 here. And now we are going to make a approximation. To make the physical dipole into a perfect dipole, we need to take the first approximation, which is D, which is very less than R. That means that the distance between the charges, that is D, isn't it? So D is very small compared to the distance R. So that means field point is very large away from the dipole. So we consider like that. And if we take that approximation as D is very much less than R, we can write R plus or minus approximately as D by 2 will be D by 2 whole square, you neglect in that equation 6. So that means we have only square root of R square minus plus RD cos theta. So square root is raised to half, isn't it? R square minus plus RD cos theta whole raised to half. If you do that, if you do the approximation, this half will come to the center. That means this I have said whole raised to half, isn't it? So that if you are expanding it in Taylor series, only first two terms you are considering. So that means it is R square minus plus 1 by 2 RD cos theta. Understood? R square, that is R square മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ 1/2 നടുക്കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. റേസ് ടു ഹാഫ് എന്നുള്ളത് ആ ഹാഫിനെ നടുക്കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആർ ഡി കോസ് തീറ്റ അല്ലേ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 6 ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. 6 പുറത്തെടുക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി ആർ ഇൻറ്റു ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 അല്ലേ, മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ 2 ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഹിയർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈക്വേഷനിലെ
ഇക്വേഷൻ 6 നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ 6 ലാസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ 2 ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 2 ടേം യു ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ അല്ലേ. ഇനിയും ഈ റേസ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളതിനെ റേസ് ടു ഹാഫ് എന്നിടുക. റേസ് ടു ഹാഫ് എന്നിടുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആറാണ് അല്ലേ. പിന്നെ 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ആർ 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ റേസ് ടു ഹാഫിൻ്റെ ആ ഹാഫും കൂടെ അവിടേക്ക് വരുവാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പ്ലസ് 1/2 ഡി ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരുന്നത് ഉണ്ടോ. അപ്പം നോക്കുക, ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ 2 ആർ കോസ് തീറ്റ കണ്ടോ ആ ഇക്വേഷനിൽ. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി റേസ് ടു ഹാഫ് വരുന്ന ഇപ്പം 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫോ 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണത്. 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ വിൽ ബി 1 പ്ലസ് ഹാഫ് എക്സ്. ആ ഹാഫ് നടുക്കേക്ക് വരിക, മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇവിടെ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ താഴെ കണ്ടോ, 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു -1. അപ്പോൾ ആ -1 നടുക്കേക്ക് വരുവാണ്. സോ 1 മൈനസ് എക്സ് എന്നായി. റേസ് ടു ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് നടുക്കേക്ക് വരും, നടുക്ക് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് നോർമൽ ടൈലർ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസ് ആണത് എക്സ്പാൻഷന് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. റേസ് ടു ഹാഫോ റേസ് ടു -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ -1/2 ആണെങ്കിൽ 1 മൈനസ് x/2 എന്ന് വരും കേട്ടോ. റേസ് ടു 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു -1/2 ആണെങ്കിൽ അത് 1 മൈനസ് x/2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ. നിങ്ങൾക്കത് ഇത് ബോർഡ് എഴുതാതെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ യു ക്യാൻ ട്രൈ ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ റൈറ്റിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ടേം 6 ലാസ്റ്റ് ടേം ദിസ് d/2 whole square is neglected and we take only the first 2 terms, and in that square root term you take r square out and then it will be 1 minus plus d by r cos theta. So r square root r തന്നെ. പിന്നെ 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റയുടെ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് വരിക. ആ ഹാഫ് നമ്മൾ നടുക്കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഡി ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയും കണ്ടോ. ഇനി ആറ് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ, ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താലോ, 1/r പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അത് ആറിന് ഫസ്റ്റ് ടേം ആർ ഇൻറ്റു എന്നല്ലേ. അപ്പം ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് 1/r, സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് 1 മൈനസ് പ്ലസ് ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ റേസ് ടു -1 അല്ലേ. ആ -1 അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് മൈനസ് ആവും ഉണ്ടോ. സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് മൈനസ് ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. Okay, now we use these 2 terms r plus or minus and 1/r plus or minus, substitute in equation 5. Before substituting in equation 5 you first take cos omega. In that equation 5 we have a term which is called cos omega t minus r plus by c അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ബൈ സിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താകും, കോസ് ആദ്യം ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, ആർ അല്ലേ, ആർ ബൈ സി. സെക്കൻഡ് ടേം ഡി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബൈ 2 കോസ് തീറ്റ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കൊണ്ട് മൈനസ് പ്ലസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആവും അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആർ ക്യാൻസലായി. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്, ഒമേഗ ഇൻറ്റു
ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2c അല്ലേ. താഴെ കണ്ടോ r+/c ഉണ്ട്. അപ്പം r+/cനെ ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഒമേഗ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് r/c നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ. ഇനിയും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒമേഗ ഇൻറ്റു മൈനസ് r+/-c ആണുള്ളത് അല്ലേ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ 2 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ c അല്ലേ. അതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് r+/-c. Okay, now we write it in equation. And this equation you see here, this is a cos a plus b form അല്ലേ. cos a plus b form ആണ്. നമുക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. cos a cos b മൈനസ് sin a sin b കണ്ടോ. cos a cos b മൈനസ് sin a sin b. അപ്പോൾ cos a plus b ആണെങ്കിൽ cos a cos b മൈനസ് sin a sin b ആണ്. cos a മൈനസ് b ആണെങ്കിലോ cos a cos b പ്ലസ് sin a sin b. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ. cos a cos b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് r/c cos ഒമേഗ d ബൈ 2c ഇൻറ്റു cos തീറ്റ. ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി മൈനസ്, സെക്കൻഡ് വൺ വിൽ ബി പ്ലസ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് പ്ലസ് sin ഒമേഗ ടി മൈനസ് r/c ഇൻറ്റു sin ഒമേഗ d ബൈ 2c cos തീറ്റ. Okay, this is the expansion. This is equation number 8. Now we apply the second approximation. See, second approximation in this term we are going to apply in this above equation 8, and that is d is very less than c by omega, where c by omega is the wavelength. Wavelength ആണ് അവിടെ. velocity divided by frequency വരുമ്പോൾ it is wavelength. So that is നമ്മുടെ ഡൈപോളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. So if you do that, this equation for cos omega t minus r plus or minus by c will be, നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഒമേഗ c ബൈ ഒമേഗ വെരി ലാർജ് ആണ് ഡീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ കോസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ നോക്കിയേ. കോസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ. അതിലെ c ബൈ ഒമേഗ വളരെ ലാർജ്. അപ്പം വളരെ ലാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ c ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ബൈ c എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ c ബൈ ഒമേഗ ഈസ് വെരി ലാർജ്. സോ ഒമേഗ ബൈ c ഈസ് വെരി സ്മോൾ. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോളാണ്. സോ കോസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0 ഈസ് 1 അല്ലേ. കോസ് 0 ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേം നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് 0 ആകും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ദ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് r/c. ദി അതർ ടേം ഈസ് 1. കോസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ ഈസ് 1. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് പ്ലസ്. അടുത്തത് സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ. സൈൻ രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്കി. സൈൻ ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c. ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ. സൈൻ തീറ്റ, വെൻ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ യു ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് തീറ്റ ഓൺലി അല്ലേ. സൈൻ തീറ്റ ഈസ് തീറ്റ. സോ വി ഡു ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് r/c ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ. അത് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് r/c. Question number 9. So we have done now second approximation also. Okay, now you apply equation 9 and 7 in equation 5. So equation 9 is cos omega into t minus r plus or minus by c. മറ്റേ ഇതിനെ 1/r 7 എന്താണ് 1/r പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ്. സോ 1/r പ്ലസ് ഓർ മൈനസും അതുപോലെ കോസ് ഒമേഗ ടി
മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ബൈ സിയും ഇക്വേഷൻ 5ലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 എഴുതിയേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10ലേക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട. നമുക്ക് ആ കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് കണ്ടോ? കേർവ്ഡ് ലൈൻസിൻ്റെ താഴേക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 7ഉം 9ൻ്റെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 5ൽ. അതാണ് ഇവിടെ കേർവ്ഡ് ലൈൻസിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് വി ആർ തീറ്റ ടി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. വി ഓഫ് ആർ തീറ്റ ടി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷനാണ്, which is 1/4 pi epsilon 0 into first will be the equation 5 നോക്കിയാൽ ഇക്വേഷൻ 5ൽ 1/4 pi epsilon 0 into Q0 cos ആ ടേമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ Q0 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി cos ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ബൈ സി എന്ത് എഴുതണം? അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 9ൽ നോക്കി എഴുതണം അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ 9ൽ അത് ആദ്യത്തെ ടേമാണ്, വിച്ച് ഈസ് cos ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി മൈനസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി അല്ലേ. അപ്പം അവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, Q0 ബൈ ആർ 1/r പ്ലസും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 1/r പ്ലസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ടേം 1/r ആണല്ലേ, അത് അതുപോലെ എഴുതി Q0 ബൈ ആർ. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് 1 പ്ലസ് ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/r പ്ലസ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. So that is Q0 by r into 1 plus d by 2r cos theta. ഇനി നമുക്ക് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ബൈ സി ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി അല്ലേ. ഇനി അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേമായി ഇക്വേഷൻ 5ൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേമായി അല്ലേ. Q0 കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ബൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ്, അത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ടേം മൈനസ് Q0 കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി നമുക്ക് എഴുതണം. അപ്പോൾ 1/r മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കണം അല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0, അത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് അല്ലേ. സോ 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ, അത് 1/r മൈനസ് ആണ്, 1/r മൈനസ്. ഇനി കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും, ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. വലിയ ഇക്വേഷനാണ് വരിക. 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, അതിൽ ഒരു ടേം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ, അത് രണ്ട് ടേംസിലും വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ടേമിൽ പ്ലസും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ അത് മൈനസും, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. കണ്ടോ? അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഉണ്ടോ 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ, അതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ആദ്യത്തെ ടേം ക്യാൻസലായി പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഡി ബൈ 2r കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു, പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടേം എടുക്കുക, ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ആദ്യത്തെ ടേം, അത് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ടേം അതെഴുതി. അടുത്തത് 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ 2r ഇൻറ്റു അതിൽ ഡി ബൈ 2rൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ടേമില്ലേ വരുന്നത്, 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. ആ ടേമില്ലേ, അത് നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോകത്തില്ല. നോക്കി, അത് ക്യാൻസലായി പോവുമോ? അത് ക്യാൻസലായി പോവും. എന്നാലും അത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ആദ്യം ഇവിടെ അത് ആദ്യത്തെ 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 അല്ലേ, 1 ഇൻറ്റു ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 Q0 ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡി ബൈ 2c കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി.
1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്, ഇതിലെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേം കൊണ്ട് ഈ ടേം കൊണ്ട് ω d/2c cos θ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? ആ ടേമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോകും, അത് ക്യാൻസലായി പോകത്തില്ല, അത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം, നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോകും നോക്കാം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ, -1/4πε0. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതിയല്ലേ. ഒരു ടേമും കൂടെ എഴുതാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. d/2r cos θയും ω/d/2c cos θ ഇൻറ്റു sin ωt-r/c കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലല്ലോ, അത് എഴുതാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതൊന്ന് എഴുതാം. -1/4πε0 Q0/r, അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്, d/2r cos θ. ആ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി -1/4πε0 Q0/r ഇൻറ്റു d/2r cos θ ഇൻറ്റു ω/d/2c ഇൻറ്റു cos θ sin ωt-r/c. കണ്ടോ? അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ടേമാണ് വരിക അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അപ്പം -1/4πε0 Q0/r ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു cos ωt-r/c അത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. പിന്നെ ഉള്ളത് -1/4πε0 Q0/r ഇൻറ്റു -d/2r, അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി അല്ലേ. സോ 1/4πε0 Q0/r ഇൻറ്റു d/2r cos θ ഇൻറ്റു cos ωt-r/c അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. കണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടേം വരുമ്പം നമ്മൾ -1/4πε0 Q0/r ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു the second term inside that bracket. So it is ω/d/2c cos θ into sin ωt-r/c. See that? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. കണ്ടോ? -1/4πε0 Q0/r ഇൻറ്റു ω/d/2c cos θ into sin ωt-r/c. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ടേം എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. So it will be 1/4πε0 Q0/r into d/2r cos θ into ω/d/2c cos θ into sin ωt-r/c. See that? ആ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോകുന്നത്. കണ്ടോ? ഇവിടെ ക്യാൻസലാക്കി വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ്. സോ വി ഹാവ് ക്യാൻസൽഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹിയർ ഫൈനൽ ആൻസർ qd cos θ by 4πε0r. You can take it out and first term will be cos ωt-r/c divided by r. Second term അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡിവൈഡ് ബൈ 2r ആയിരുന്നു, ആ രണ്ട് ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. d/2r വരുന്ന രണ്ട് ടേം കണ്ടോ? d/2r വരുന്ന രണ്ട് ടേം അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, സെയിം ആണ് അതിനകത്ത്, അത് രണ്ട് സെയിം ആണല്ലേ. സോ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പം d/2r എന്നുള്ളത് d/r ആയി അല്ലേ. ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഈസ് 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഹാവ് നോട്ട് റിട്ടൺ 2 ദർ. ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, d/r ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് cos ωt-r/c ഡിവൈഡ് ബൈ r. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേമോ, നെക്സ്റ്റ് ടേമിലും അവിടെ നോക്കുക, അവിടെയും d/2r വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ω/d/2c വരുന്നത് അവിടെ. ω/d/2c രണ്ടിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ω/d/c മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ. സോ d ഓൾറെഡി പുറത്തെടുത്തു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ω/c sin ωt-r/c അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ 10. സി ഹിയർ v of rt which is P0 cos θ. അപ്പോൾ Q0d എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ P0 ആണ്. സോ P0 cos θ by 4πε0r ഇൻറ്റു എന്നാണ് cos ωt-r/c by r മൈനസ് ω/c sin ωt-r/c. കണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓഫ് വി, പൊട്ടൻഷ്യൽ വി. ഇനി നമ്മൾ ω0 ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം cos 0 1 അല്ലേ. ω/cയുടെ ടേം 0 ആയിപ്പോയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് Q0d cos θ ഡിവൈഡ് ബൈ 4πε0r² അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. സോ വി നോ ദാറ്റ്
if we are not having any oscillation, there will not be any radiation. So interesting field is at large distance from the source, and that zone is called a radiation zone. So divide by V എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെതാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നത് അല്ലേ, 1/r² പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നത്. സോ വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി റേഡിയേഷൻ. 1/r, അതായത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/r ടേം വരണം അല്ലേ. 1/r ടേം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും 1/r ടേം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ തരുന്ന സോൺ. സോ we need to, this is actually stationary dipole if you consider omega 0. So there will not be any radiation. Now last approximation is approximation 3. Approximation 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പോയിൻ്റ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് C/ഒമേഗയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്നായിരുന്നു, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് C/ഒമേഗയെക്കാട്ടിലും വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപോളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡൈപോളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ വളരെ ലാർജ് ആണെന്ന്. ആർ അപ്പം ഫീൽഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ദ വേവ് ലെങ്ത്. സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വി ഓഫ് ആർ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും നമുക്ക് നോക്കാം. വി ഓഫ് ആർ ടിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ ഇക്വേഷൻ 10 അല്ലേ, P0/4πε0 B0 cos θ by 4πε0 R അല്ലേ. ആറ് വളരെ വളരെ ലാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ 1/rൻ്റെ ടേം നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇറ്റ് ഈസ് sin ωt മൈനസ് R/c ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന cos θ/R. കണ്ടോ, cos θ/R എന്ന് പറയുന്നത് P0 cos θ/4πε0 R നിന്ന് വരുന്നതാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായി, P0/4πε0 ഇൻറ്റു cos θ/R ഇൻറ്റു sin ωt മൈനസ് R/c ഇൻറ്റു ഒമേഗ. കണ്ടോ, ഒമേഗ/c ഇനി മൈനസും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ടേം 1/rൻ്റെ ടേം വരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ 1/rൻ്റെ ടേം വരുന്നത് കൊണ്ട് ആറ് വളരെ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻ ഇക്വേഷൻ 10 ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ഇക്വേഷൻ 10. സോ നൗ ഇക്വേഷൻ 12 ഈസ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ടേം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് P0 മൈനസ് P0 ഒമേഗ by 4πε0 c into cos θ/R into sin ωt minus R/c. Okay, so if we have V of RT, we can find now del V അല്ലേ. del V കാണാം. അതുപോലെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എയുടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. വി ഓഫ് ആർ ടി വരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇക്വേഷൻ 12 വരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലും വാട്സാപ്പിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം.